सतगुरु की साध संगत सिर्फ आपां महिमा कर सकते हैं। वो वड्याई करदियां शोभा करदियां महिमा करदियां भी अंत नूं कहना पेगा कि अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करने देण न अंत। और साध संगत मैं पिछली बार भी इत्थे बेनती की सी, गुरु की व्याख्या नहीं हो सकती। गुरु की सिर्फ वड्याई की जा सकती है। साधु की, संत की, ब्रह्म ज्ञानी की, सतगुरु की, अकाल पुरख रब की सिर्फ तो सिर्फ महिमा हो सकती है, वड्याई हो सकती है, व्याख्या नहीं हो सकती। क्योंकि व्याख्या उहदी हुंदी है जिहड़ा साध संगत सीमा विच वज्जिया होवे, जिन्हों गिणिया मिणिया जा सकता होवे, जिसनूं जिहदी कीमत अमित होवे, जिहड़ा गिणन तो बाहर होवे, मिणिया ना जावे, सीमा तो बाहर हो जाए, असीम हो जाए, उहदी व्याख्या नहीं हो सकती। उहदी सिर्फ वड्याई की जा सकती है। एक शहर की व्याख्या हो सकती है, उहदे विच किन्ने लोग रहिंदे ने। एक स्टेट की व्याख्या हो सकती है, किन्ने उस लोक में जनगणना की है, लोग किन्ने रहिंदे ने, उस स्टेट में किन्ने कॉलेज, किन्ने यूनिवर्सिटियां, किन्ने उस स्टेट के अंदर पेट्रोल पंप ने। क्योंकि साध संगत सीमा विच है। इत्थों 20-50 किलोमीटर अगे चले जाओ, तुहाडी स्टेट की हद खत्म हो जाएगी। क्योंकि हद विच है, स्टेट मुक जाएगी, अगे स्टेट उत्तराखंड शुरू हो जानी है। जिहड़ी सीमा विच होवे, जिहड़ा हद विच होवे, उदों साध संगत व्याख्या हो सकती है। जिहदी कोई हद ना होवे, उहदी सिर्फ तो सिर्फ वड्याई की जा सकती है, व्याख्या नहीं। इसलिए गुरु की महिमा हो सकती है, वह भी महिमा वड्याई करदिआं अंत नूं कहना पैना है, दाता तेरी वड्याई का कोई अंत नहीं है। अंत नूं कहना ही पैना है। जिहवा एक कवन गुण कही है, वे शुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना कि नहीं लही है। साडी एक जिहवा तेरे बेअंत गुणां नूं दाता गायन नहीं कर सकती। एक नुकता होर ध्यान विच रखियो, साडी वड्याई करन दे नाल गुरु ने वड्डा थोड़ी होना है। गुरु की महिमा कथन तो रहत है। गुरु की महिमा बहुत वड्डी है, असीम है, हद तो बाहर है। गुरु की महिमा बेअंत है। पर साध संगत साडे वड्याई करन नाल गुरु वड्डा नहीं हुंदा। भी आपां वड्याई कर रहे जी तां गुरु की महिमा आ। कई बार ये भी महान भुलेखा कई लोगों को पै जाता है। और साध संगत ये गुरु के शरीर काल विच रहिंदिआं भी कईआं नूं भुलेखा पिया, महाराज असीं तुहाडी वड्याई करदे तां ही लोग आउंदे ने, महाराज शायद असीं कीर्तन करदे हां तां लोग जुड़ रहे ने। ये गुरु काल विच भी कईआं नूं भुलेखा पिया। उन्हां गुरु नूं कह भी दिता, गुरु रामदास महाराज जी जे मैं प्रबंध ना करा, इन्नी संगत नूं कौन लंगर छकाएगा। बाबे प्रिथी चंद जी नूं भुलेखा पै गया। वो गुरु काल विच गुरु नूं भी कह बैठे, कहते महाराज मेरे तो बगैर इदा कर ही नहीं सकता। जे असीं प्रबंध इन्ना वड्डा करदे महाराज तां इन्नियां संगतां तुहानूं मन्नण आउंदियां ने। जे असीं प्रबंध ना करिए इन्नी संगत कित्थों आ जाएगी। ये भुलेखा पै सकता है। मैं कई साधुओं कोल रहण वाले बंदियां नूं भुलेखा पैंदा वेखिआ है। वो साधु संतां दे कोल रहिंदे सन, साधुओं की निमरता हुंदी है, वो कोल रहण वालियां दी सलाह लैंदे ने। मत हुंदी होए इयाणा, ये साधु की निशानी है। अकल मत हुंदिआं होइआं अणजाण बन के रहिंदा है। पर जिन्हां तो पुछ के चलदा है, कई बार वो भुलेखा खा जांदे ने। वो कहते जे असी ना ऐ करिए होए नहीं सकता, असी ना करिए तो इत्थे किहने आउणा। पर साध संगत ते भुलेखा है। तुसीं आर्टिफिशियल किन्ने भी सोहणे सोहणे फुੱਲ सजा के रख दिओ, इहदे उत्ते एक भी मखील दी मक्खी बह जाए मेरा नाम बिठा दिओ,
गल फुल्लां दी बनावट सजावट दी नहीं है, गल फुल्लां दे विच दे रस दी है। जदों फुल्लां विच रस भर जांदा है फिर भौरे सदने नहीं पैंदे, वो दूरों दूरों चल के बगीचे विच परिक्रमा करन लग पैंदे ने। इदां भगती दा रस भरन दी देर है, दुनिया बुलाउणी नहीं पैंदी, लोग सैकड़े मीलों तो आपे ही आउण लग पैंदे, कोई एडवरटाइजमेंट नहीं करनी पैंदी, फिर अपने आप दुनिया आउण लग पैंदी है। भगती का रस इकट्ठा होना चाहिए साधु को। इदां गुरु की महिमा करन नाल वडियाई करन नाल आपां किते भुलेखा ना खा जाइए भी असीं गुरु का गुरपुरब मना रहे, नहीं। साध संगत साडे वडियाई करन नाल गुरु वड्डा नहीं, आपां वडियाई ना भी करिए उन्हें तब ही वड्डा रहना है। ताइयों पातशाह ने बचन कहे, जे सब मिल के आखण पाहे, पढ़ो, जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा न होवे घाट न। भज के पढ़ो, जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा न होवे घाट न जा। साडे कहण नालों वड्डा नहीं, साडे ना कहण नाल उन्हें छोटा नहीं हो जाना। बस इन्ना लाभ है, जे आपां वडियाई करांगे आपां कनेरी नज़र दे पात्र हो जाएंगे। वडियाई करन नाल साध संगत आपां वड्डे होने, गुरु तो पहले ही वड्डा है। वडियाई करन नाल अपना ही लाभ है, वडियाई करन नाल जपन नाल अपना ही मुख उजला होना है। इसलिए साध संगत आपां अपने लाभ वास्ते बैठे हैं। आओ चित्त जोड़ के ध्यान नाल गुरु चरनां विच अपनी सुरत जोड़िए। दुकानदार दे कोल कई बार 4-4 घंटे ग्राहक नहीं आउंदा ते दुकानदार गद्दी छड्ड के चले जांदा। दुकानदार दे कोल 4-5 घंटे ग्राहक नहीं आउंदा, कल्ला बैठा रहिंदा की फिर वो दुकानदार शटर सुट के चले जाते हैं। जेडे दुकानदार शटर बंद करके गद्दी छड्ड के उठ जाते हैं उन्हां दीयां दुकानां नूं सदा घाटा पैंदा है। ते जेड़ा दुकानदार ग्राहक के इंतजार में 5 घंटे कल्ला भी बह लैंदा है वो कदे घाटा नहीं खांदा। ओदी 5 घंटे की बैठक एक भगती है, 5 घंटिया बाद इदां दा ग्राहक आएगा सारे दिन की इनकम पूरी कर जाएगा। 5 घंटिया बाद इदां दा ग्राहक आना है, उन्हें 5-7 घंटे की पिछली कमी सारी पूरी कर जानी है। शामां नूं जाण लग्या दुकानदार का चेहरा खिड़िया हुंदा, क्यों अज बटक बहुत हुई है, अज ग्राहक चंगा लगा है, मेरा सौदा विक गया है। पर पहले 5 घंटिया का कल्लापन जिहड़ा है उहनूं भुल जांदा बाद च। इदां जरूरी नहीं कि तुहानूं हुणे ही रस आवे, जरूरी नहीं कि वडियाई विच बहिंदिआं नाम जपदिआं पहले बंदा कहे जी मैनूं आनंद आ गया। ये हो सकदा है कई घंटे ना आनंद बने, कई महीने ना आनंद बने, कई साल ना गल बने, पर जिदन गल बननी उदन पिछला सब कुछ फिर भुल जाना। जिदन रस आना है उदन पिछले बेरसियां सब मुक जानियां। आओ गुरु चरनां विच अपनी सुरत जोड़ो। एक बार सतगुरु गुरु अमरदास महाराज की वडियाई करके कहिए, सारी संगत प्यार विच आखियो, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बण आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बण आवे। भले अमरदास गुण तेरी उपमा तो है बण, भले अमरदास गुण तेरी उपमा तो है बण। जिन्ने तुसीं बैठे ना तुहाडी आवाज़ तां इधर हाफिज़पुर टप जाए, तकड़े होकर बोलो। चाह पानी छकी है तुसीं, सुरत जोड़ो। फिर साधु शामिल बैठे होण संगत विच ते तुहाडी सुरत उत्थे ना पुजे, फिर साध संगत अपने भागां विच किते भाग लड़ी कमज़ोर है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गोद च बैठे हो, सुरतां जोड़ के गज के कहो, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बण आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बण आवे। भले अमरदास
दास गुण तेरी उपमा तोए बन वाह वाह भले अमरदास गुण तेरी उपमा तो तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन तेरी उपमा भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे भले अमरदास गुण तेरी उपमा तो है भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा आखो सतनाम श्री। पर साध संगत ये मुकाम पता कदों मिले? पहला बहुत कुछ चलना पिया। पहला सुमेर पर्वत की तरह अटल ते अडोल रहना पिया उस झक्खड़ विच। जिन्हां दरख्तां दीयां जड़ां धरती विच गहरियां लग जांदियां ने वो वड्डे वड्डे झक्खड़ भी झल लैंदे ने। जिन्हां दरख्तां दीयां जड़ां ओपरियां होण याद रखियो वो थोड़ी जे हवा नाल डिग पैंदे ने। गुरमत दे अंदर जेदी जड़ गहरी लग गई वो वड्डे तो वड्डा झक्खड़ झुलिया तामी डोले नहीं। श्री गुरु अमरदास महाराज वास्ते बाबा सत्ता ते बलवंड कहते ने झक्खड़ वाओ ना डोलई पर्वत में राण। हे गुरु अमरदास महाराज तुसी सुमेर पर्वत की तरह अडोल हो गए। वड्डे वड्डे झक्खड़ झुले पर पातशाह तुसी नहीं डोले। झक्खड़ किहड़ा झुलिया? 12 साल बाबा अमरदास जी ने सेवा की। गागर ढोई झाड़ू दिता बर्तन मांजे। 60 साल की उम्र तो लैके 72 साल की उम्र तक बाबा अमरदास साहब झाड़ू देंदे रहे सेवा करते रहे गागर ढोंदे रहे। ते झक्खड़ वेखो साध संगत इत्थे सेवा करदियां माड़ा जिहा कोई मिहना दे दे ना बंदा शर्म खान लग पैंदा, लज्जा आउण लग पैंदी है। श्री गुरु अमरदास महाराज 12 साल सेवक बन के सेवा करते रहे। अनेकां लोग मूँह ते नहीं पिठ पिछे पहला कहते रहे बुढ़े वेरी बच्चियां ने घरों कढ़ दिता होना। 70 साल की उम्र हो चली है गागरां ढोंदा है ये बच्चे पुछदे नहीं घर विच। कुछ लोग कहते कुड़मां दे घर गागर ढोंदा है कुड़मां दे घर झाड़ू दिंदा है बुढ़े वेरी कुड़मां दे घर बैठे। कुड़मां दे घर कौन बहिंदा है? साध संगत लोकां दीयां गल्लां झक्खड़ दी तरह सन पर बाबा अमरदास सुमेर पर्वत की तरह खड़े रहे। किसे दे उस बाओ झक्खड़ निंदिया दे नाल हटे नहीं क्योंकि जिन्नी निंदिया होई उस निंदिया दे नाल कोई भी बंदा दर छड्ड के जा सकदा सी। किसी दे घर जाके कह दो तुहाडा बजुर्ग उत्थे सेवा करदा चंगा थोड़ी लगदा तुसीं इन्ने अमीर बंदे हो सकदा है। गुरु अमरदास महाराज दे परिवार ने भी कदे कहा होवे महाराज लोकी गल्लां करदे ने तुसीं इत्थे क्यों बैठे हो? पहले दिन ही श्री गुरु अंगद देव महाराज जी ने पहचान कर ली सी जदों लगी हुई कतार विच पहले दिन मत्था टेकण आए ना। एक चीज होर नुकता नोट करियो ये मैं दरबार साहब तो भी बेनती कही। साध संगत बंदे नूं लोक लाज जिहड़ी है वो धर्म तो दूर रखदी है। लोक लाज लोकी की कहणगे लोकी की कहणगे वो लोक लाज करके बहुता कुछ अपने आप विच साध संगत गवा बैठदा है। लोक लाज करके रब तो भी दूर रहिंदा है।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੈਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ। ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਹ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20-25 ਵਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਕਲੀ ਕਾਪੀ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੋਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਚੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, 20-25 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਸੰਤ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੰਨ ਤੇ ਸੁਣੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਏ ਵੇ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਾਯੂਸ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਲਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ
ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਬ ਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਧੀਏ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਲਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਅਕਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੇ ਗੁਣ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਉਦਣ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਨੌਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਤਾਰ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 5-6 ਜਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤਖਤ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੋਏ ਉਤਰ ਕੇ 2 ਪੌਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਤਾਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੁੜਮ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਫਿਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਭੀ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਓਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਵਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ
ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੜਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੁੜਮਣੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਖਿਵੀ ਜੀ ਕੁੜਮਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਮਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਮਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਗਰ ਵੀ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਆਈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਚੱਖੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅਡੋਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ, 2-4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲ ਗੱਗੜ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਗਈ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਗਰ ਢਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਰੀ ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਥਾਮਾ ਕਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਥਾਮਾ ਸੀ, ਨਿਗੁਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਿਥਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰਿਓਂ ਦਿੰਨੇ ਜਵਾਬ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਵੇਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਵੇਖੂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੜਾਵੇ ਬਿਲਲਾਵੇ ਨਿੰਦਕ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ, ਬੜਾ ਬਿਲਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇ ਨਿੰਦਕ। ਤਾਈਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੈ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਨਰਕ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ।
कई मूँह ते भी कहते रहे, पर बाबे अमरदास ने अपनी सेवा नहीं छड्डी। मैं कई बार बेनती करता हुन्ना साध संगत, बहुत सज्जन ने जिहड़े सेवा करते, लंगर लाउंदे, कदे कैंप लाउंदे, कदे कुछ, वो विचों हट गए। जदों कैंप लाने हट गए, होले महल्ले ते लंगर लाने हट गए, मैं कईयां नूं पुछिआ हुण समागम नहीं कराउंदे, हुण लंगर नहीं लाउंदे, हुण भाई साहब कैंप नहीं लाउंदे, क्यों? वो कहंदे छड्डो भाई साहब, लोग कदरे नहीं करते, रहन दिओ भाई साहब, लोकी कदरे नहीं करते। इहदा मतलब लोकी कदर करन तां तुसीं सेवा करनी है। ये साध संगत दुनियावी बंदियां दी मत है। जिदन रब दे प्यारियां दी कहानी सुनोगे, उन्होंने लोकी निंदिया भी करन, वो रस्ता नहीं छड्डदे, लोकी माड़ा भी कहन, वो सेवा नहीं छड्डदे। ताइयों पातशाह ने कहा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रब दा जन अपना रस्ता नहीं छड्डदा। 12 साल लोग मिहणे मारते रहे, पर झक्खड़ वाओ ना डोलई। पर्वत में राण श्री गुरु अमरदास महाराज पर्वत की तरह खड़े रहे। जिदन 72 साल की उम्र हुई, 2 घंटिया बाद रौला पै गया, जुलाहे दे घर वाली पागल हो गई, सिर दे केस खलरे होए ने, कपड़े पाड़ रही है, पागलों की तरह भज रही है। ਉਹਦੇ घर वाले ने कहा, इन्हें सवेरे ना वो सेवा करने वाले बाबे अमरदास नूं माड़े बोल कहे ने, तां ये पागल हो गई है। सारा शरीका उन्होंने फड़ के गुरु अंगद साहब की चरण शरण च लियाए, हथ जोड़ के कहा गुरु अंगद दे महाराज नूं, महाराज आ तुहाडा सेवादार नहीं जिहड़ा बाबा अमरदास, उन्होंने कुछ ने कह दिता है, ये उदों दी पागल हो गई है। गुरु अंगद दे महाराज ने सेवादार कल्ले बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा, बाबे अमरदास जी नूं बुलाओ। तां 72 साल की उम्र है, बुला लिया। पातशाह ने तखत ते बैठिया कहा, बाबा अमरदास जुलाहे दे घर वाली नूं की कीता है? बस हाथ जुड़ गए, अखां विचों जल वह तुरिया। इको ही गल कही, सच्चे पातशाह मैं नहीं हो कुछ भी कहा, मैं तो अज डिग पिया सी, इन्हें झल्ली ने मैनू निथावा कह दिता है, मैं ते कोई गल मन च कही है, झल्लीए हुण तां मैं थां वाला हो गया। पातशाह ने बचन कहे, बाबा अमरदास अपना हथ जुलाहे दे घर दी सिर ते रखो, अपना हथ जुलाहे दे घर वाली दे सिर ते रखो। महाराज मैं हथ किवें रखदा? कहन लगे, हुण सेवा करके तुहाडे हत्थां च बरकत भर गई है, हुण सेवा करके तुहाडे कदमां च करंती आ गई है, हुण तुहाडी रसना तुहाडी नहीं रही, तुहाडी जुबान ते गुरु नानक बैठ गए ने। हुण जदों भी बोलना संजीदगी नाल बोलिया करो, क्योंकि हुण तुहाडी रसना ते प्रभ जी वसे, साधकी रसना वाली कहानी है। हुण तुहाडी रसना कबीर मेरी सिमरनी, रसना उपर राम, आद जुगादी सगल भगत, ताको सुख विश्राम। तुहाडी रसना ते रब विश्राम करदा। बाबा अमरदास अज तो बाद संजीदगी नाल बोलियो। नाल ही पातशाह ने हुक्म किया, बाबा बुढ़ा साहब गुरु अमरदास महाराज का इशनान करा के आप पोशाक इन्हां दे पहना के लैके आओ। जदों इशनान करा के पोशाक पहना के लियांदी, 72 साल की उम्र है, बाहों फड़ के श्री गुरु अंगद देव महाराज ने अपने तखत सिंघासन ते बिठा के मत्था टेक दिता। साध संगत 72 साल की उम्र में गुरता गद्दी मिली है। 72 साल की उम्र में 22 साल गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते रहे, 94 साल की उम्र तक गुरु रहे ने शरीर विच। मैं अगे भी इत्थे बेनती की, आ जिहड़ी दुनिया च आपां रहिंदे ना, पहले मैं शुरू च बेनती की, गुरु की वडियाई कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते। पता क्यों? जिहड़ी दुनिया च आपां रहिंदे आ, इत्थे 60 साल के बंदे नूं लोग बुढ़ा कहण लग पैंदे। 60 साल का बंदा रिटायर हो जाता है, 70 साल की उम्र हो जाए, 70 की 17 सालों के उम्र के बंदे नूं लोग कहंदे ने मतहीन। तुसीं घरां च देखिओ, 4-4 बच्चे तुसीं पाले ने, नौकरियां लवाए, पढ़ाए, विआहे, जायदाद बनाई, कोठियां बनाईयां, सब कुछ बना के दिता है। जिदन आपां 70 साल दे हो जाना ना,
इन्हां बच्चियां ने सानू कहण लग पैणे, बीबी तू की जाके लेने, मम्मी तुसी बैठे रहो, तुहानू नहीं पता। जिहड़ी मां ने पाल के वड्डे करके विआहिया है उहनूं ही कहना मम्मी तैनू नहीं पता, तू चुप कर जा। डैडी तुसी चुप कर जाओ, तुहानू नहीं पता। जिहड़े डैडी ने बच्चे पाल के घर बना के कोठियां कारां बना के दित्ती, उहनूं कहने तुहानू नहीं पता। क्यों? 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। 80 साल का हो जाए किते लैके नहीं जाते, कहते तू उत्थे की करना। आ हुण जिन्ने तुसीं बैठे हो ना, आपां सारे एक गल करके तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला शुकराना हुणे करिए। पातशाह तुसीं शरीर तंदुरुस्त दिता है, असीं चल के आ गए, जिदन बुढ़े हो जाना किसी ने लैके नहीं आना। उन्हें कहना रहन दो, तू उत्थे की करना, कोई लिया किसी नूं। आपां शुक्र करके कहिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडा शुक्र है। 70 का मतहीन दुनिया कहती है, पर गुरु दे घर दी की व्याख्या करोगे? इत्थे तां 72 साल की उम्र च गुरु बने ने, 60 साल की उम्र तां सेवक बनन आए ने, 72 साल की उम्र विच गुरु बने, 22 साल गुरता गद्दी ते रहे, 94 साल की उम्र तक गुरु अमरदास गुरु रहे। की व्याख्या करोगे? वडियाई कर सकते हो बस। दूजा पासा सुन लियो, बच्चा तुहाडा किन्ना भी इंटैलीजेंट होवे, आ 5वीं 6वीं के बच्चे नूं कंप्यूटर दे दिओ, सारा ही चलांदा है, जो मर्जी कंप्यूटर का करा लो। तुहाडा बच्चा जिन्ना मर्जी इंटैलीजेंट होवे, 18 साल तो पहले उन्होंने नौकरी नहीं मिल सकती कोई। 18 साल तो पहला वोट का अधिकार नहीं है उन्होंने। 18 साल की उम्र तो पहला वो किसी इलैक्शन च नहीं आ सकता। 18 साल की उम्र तो पहला वो ब्याह शादी दे काबल नहीं मन्निया जाएगा। बच्चे नूं भावें ट्रैक्टर ट्राली गड्डी चलाउणी आउंदी होवे, 18 साल तो उम्र घट है, वह लाइसेंस नहीं बन सकता। पर इत्थे गुरु नानक साहब महाराज का घर वेखो, इत्थे उम्रां दे कोई तकाजे नहीं, कोई सनियोरिटी, कोई रिजर्वेशन नहीं। इत्थे 5 साल की उम्र है, धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु बन जाते हैं 5 साल की उम्र च। कोई व्याख्या हो सकती है? सिर्फ वडियाई की जा सकती है। ये तो वडियाई विच कहा ही जा सकता है, ऐसे गुर का वल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर का बल आप मुकत, ऐसे गुर का बल बल आप मुकत। आखो सतनाम श्री। 72 साल की उम्र विच गुरु अमरदास महाराज गुरु बने। उदन फिर भट्ट साहबान कहते, हे गुरु अमरदास, जेड़ा तुहानू परस लैंदा है, धरती दे पाप मुक जांदे ने। गुरु अमरदास परसी है, पोहम पातिक बनासै। गुरु अमरदास परसी है, सिद्ध साधक का सस है। गुरु अमरदास परसी है, ध्यान लईए पौ मुक्के। गुरु अमरदास परसी है, अपौ लभे गो चुके। एक बिन दुगण जो तौर है, जा सुमंतर मानवैल है। जालपा पदार्थ तड़े गुरु अमरदास डिठे मिले। श्री गुरु अमरदास महाराज नूं बख्शिशां कीतियां। निमाणियां दे मान गुरु अमरदास, निताणियां दे ताण गुरु अमरदास, न्योटियां दी ओट गुरु अमरदास, निथावियां दी थां गुरु अमरदास। गुरु अंगद साहब महाराज ने कहा, गोविंदवाल साहब चले जाओ। गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर विपास बनायो। देखो गुरु अमरदास महाराज, जिस गुरु का अज आपां पुरब मना रहे ना, अमृत वेले कन्ना विच आवाज पई, कोई माई बहुत दुखी होके ताहां मार मार के रो रही है। ओदा रोना, ओदे बैन पाने, इन्ना दर्द नाल भरिया होया ओदा रोना ते बैन सी, ऐ लगदा पत्थरां नूं भी पाड़ देगा। ओदा विराग भरिया रोना गुरु अमरदास महाराज ने सुनिया।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ? ਜਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2-4-10 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 5-7 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤਈਏ ਤਾਪ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲਾਨੀ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਤਈਆ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤਾਪ ਸੀ। ਤਾਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਪ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਸੀ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਆਪ ਰੱਬ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਲੈ ਤਾਂ ਤਈਆ ਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਈਆ ਤਾਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ, ਜੀ ਤਈਆ ਤਾਪ ਕਾਹਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੁਖਾਰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਣਜਾਣ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਤਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਦਵਾਈ ਟੈਬਲੇਟ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।
और ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ 72 ਘੰਟੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਇਹ 72 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਭਾਈ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤਾਪ ਜਦੋਂ 106 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਡਰ ਗਿਆ। 7 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਸ ਉਹ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ PGI DMC ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੈਦਾਂ ਸੰਦਾਂ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣ 5-6, ਪਰ ਦਵਾਈ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਡਾਕਟਰ, ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਾਂ ਸੰਦਾਂ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ। ਪੜੋ, ਅਨੇਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਪੜੋ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੌਲੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੜੋ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਵਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੀ 28-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤਿਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਲਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ, ਓਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝੋ, ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਦਾਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋੜ ਮਿਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਡ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮੱਤ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੱਥੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਧੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਆਪਣੀ ਮੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਥੋਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ? ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਬਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰੋ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋੜੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ।
20 ਸਾਲ ਹੋ ਗए मैनू कोड़ी करके घरों कढ़िया होया, मेरा कोई माँ प्यो कोई पिंड नहीं है। जदों रोन लग पे गुरु अमरदास महाराज ने घुट के गल नाल ला लिया, हंझू पहुंच के फिर मेरे गुरु अमरदास महाराज ने पता की कहा, सामने खलोतियां नूं कहंदे भाई तुहानूं पिंड पता माँ प्यो चाहिए दा? कहंदे सुनो, अज तो बाद इहदा पिंड है श्री गोइंदवाल साहब, अज तो बाद इहदी मां भी गुरु अमरदास ते प्यो भी गुरु अमरदास, दसो शादी करनी है कि नहीं करनी? हथ जुड़ के दोवां जियां ने, महाराज जे दे मां प्यो तुसीं हो, साडी धी दे भी तां तुसीं हो, महाराज फिर जिवें तुहानूं भाउंदा है। पातशाह ने कहा चलो लामा कराओ, आनंद पढ़ाओ भाई। आनंद साहब दियां पौड़ियां पढ़ियां, गुरु नूं साक्षी जान के विआह शादी आनंद कारज होया। जदों दोवां जियां दी बच्चियां दी शादी हो गई, वो दोवां दे सिर ते गुरु अमरदास जी ने हथ रखिया, जिन्हों कहंदे समरथ गुरु सिर हथ धरियो। हुण वेखियो गुरु दा हथ सिर ते, जेड़ा गुरु निमाणियां दा मान, निथावियां दी थां, निओटियां दी ओट, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत है। वो गुरु अमरदास पिता जी ने दोवां दे सिर ते हथ रख के कहा, धीए अज तक तैनूं लोग मोटी मत वाली कहंदे रहे ना, मोटी अकल वाली है, मोटी मत वाली है, तैनूं मत्थो मत्थो कहंदे रहे। जा धीए तैनूं गुरु नानक दे घरों इन्नी अकल दित्ती, लोकी तेरे कोलों अकल लैके अपना जीवन सफल करनगे। जाती है तैनूं गुरु नानक दे घरों इन्नी अकल दित्ती, लोकी तेरे कोलों मत लैके अपना जीवन सफल करनगे। पातशाह ने पहली प्रचारक मंजी, जड़ियां 22 मंजियां मुरारी दे नाम, और पहला जिहड़े 52 पीढ़े थापे ना, बीबियां प्रचारक थापियां, सिੱਖੀ विच पहली सिख प्रचारक बीबी थापी, वो 52 पीढ़ियां चों पहला पीढ़ा मत्थो ते मुरारी दे नाम मंजी दिती। जा मत्थो धीए तेरे नाम ते प्रचार दी मंजी है। ते पातशाह ने कहा भैरोवाल अपने पिंड चले जाओ लाहौर, उत्थे धर्मशाला च सिੱਖੀ दा प्रचार करो, लोकी तुहाडे कोल आउणगे, तुहाडे कोलों गुरु दे बचन सुन के जन्म सफल करनगे। साध संगत मत्थो ते मुरारी दी पीढ़ी 5वें पातशाह तक उन्हां दी कुल आई, फिर 5वें पातशाह तो 10वें पातशाह तक उन्हां दी वंश चली। कहण तो भाव अज आपां उस गुरु अमरदास महाराज दा पुरब मना रहे हैं। उस गुरु दा प्रकाश पुरब है, जिहदा कोई ना होवे ओदा गुरु अमरदास, जिहदी कोई थां नहीं ओदा थां गुरु अमरदास, जिहदी कोई ओट नहीं ओदी ओट गुरु अमरदास। इसलिए चित्त जोड़ के सारे आपां कहिए फिर, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ये बाणे आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ये बाणे आवे। भले अमरदास गुण तेरी उपमा तो ये बाण, भले अमरदास गुण तेरी उपमा, तेरी उपमा तो है बन आवे। तेरी उपमा तो है बन आवे। तेरी उपमा तो है बन, तेरी उपमा तो है बन। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बन आवे। भले अमरदास गुण तेरी उपमा तो है बन। भले अमरदास गुण तेरी उपमा तो है बन। आखो सतनाम श्री। समा समाप्त हो गया है, मैं 2-4 मिनट होर लाने ने, ध्यान नाल सुनिया। जे निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, गुरु अमरदास महाराज का प्रकाश पुरब मना रहे हो ना, उस गुरु का एक उपदेश है जिहड़ा सवेरे शाम हर गुरुद्वारे च पढ़िया जाता है।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਪੜੋ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗਿਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ ਬਈ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਵੀਤ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਓ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੰਗਲੀਕ ਗੰਢ ਮੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ? ਹੱਥ ਤੇ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਬੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ? ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, BA ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੰਮੀ ਦੇਖੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਾਗਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਨਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, 12 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਫੈਕਟ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਧਾਗਾ ਗਲ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਬਾਂਹ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਯੂਰੀਆ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਿਆ ਖਰਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇਂਗੀ। ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਿਕਲੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਂਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੱਢਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਵੀ ਧਾਗਾ ਵੱਢਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਂਦੇ ਆ
ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਭੌਂਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲੁਕੋਵੋ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਵੱਢ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨਾ ਬੰਨੋ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ।